ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग पंचम खंड पृष्ठा 54। तापरे ठाकुरे पुणी कहउछन्ति, केही केही ज्ञान चर्चा करन्ति बोली मने करन्ति मु कौन होइछि, हुए तो टिके वेदांत पढ़ी किंतु ठीक ज्ञान हेले अहंकार हुए नहीं। अर्थात यदि समाधि हुए एवं मनुष्य ईश्वर सहित एक हो जाए ताहेले आउ अहंकार रहे नहीं। यही समस्त कथा खूब महत्वपूर्ण। अन्य जगार ठाकुरे कहिसंति अहंकार ज्ञानरु हुए ना अज्ञानरु हुए, अर्थात अहंकार अज्ञानरु हुए। जी ठीक ठीक ज्ञानी तांको भितर अहंकार अर्थात मु खूब ज्ञानी यही बुद्धि न थाए। वेदांतर अद्वैत व्याख्याकार शंकराचार्य जहाँकर व्याख्या पूर्वापर समस्त व्याख्या को परास्त करिछि, सही शंकराचार्य कहउछन्ति मु जहाँ व्याख्या करुछि ताहा मोर बुद्धि अनुसार करुछि, किंतु यह जे समस्त को ग्रहण करने को हेबो ताहा कदापि नुहे। से कहउछन्ति जेउ तत्व मो पाखरे प्रतीत होइछि तथा मु जहाँ अनुभव करिछि ताहा वर्णना करुछि। अन्य केही एहा सहित एकमत न होई यदि अन्य भावे से तत्वर व्याख्या करिपारे सेथिरे कौनसी बाधा नाही। जहाँ युक्तियुक्त हेबो ताहा ही ग्राह्य हेबो। से आहुरी मध्य स्पष्ट भाव स्वीकार करिसंति जे तर्क द्वारा केबे हेले तत्वर चूड़ांत प्रतिष्ठा हुए नहीं। तत्व स्वनिर्भर प्रकाश पाई तार आश्रय दरकार हुए नहीं। सुतरां ज्ञानी केबे हेले अहंकार हुअंती नहीं। शुद्ध जल रे पतित शुद्ध जलबिंदु परी प्रकृत रे ज्ञानी व्यक्ति तत्व सहित एकीभूत हो जाती। सेतेबेले तांकर आउ स्वतंत्र अहं न थाए। जेपरि दृष्टांत देउछन्ति एहा किपरि जान, जेपरि मध्याह्नर सूर्य ठीक मुंड उपर को उठे सेतेबेले मनीष निजर चारिदिग को चाहि देखे तार छाया नाही। सेहीपरि ठीक ज्ञान हेले समाधिस्थ हेले अहं रूपक छाया रहे नाही। अहं रूपटी जेपरि छाया अर्थात तत्व ठारू टिके विकृत टिके पृथक रूपर कल्पना। मु जेपरि गोटिए एवं मु जो तत्वर अनुसरण करुछि ताहा मो ठारू भिन्न। जे पर्यंत भिन्नता अछि से पर्यंत मु मोर उपास्यंकर आराधना रूपक उपासना करे। जेतेबेले मु सेही तत्व ठारू भिन्न सेतेबेले मु सेही तत्व को जानिबार चेष्टा करे। पार्थक्य थिबारु एही प्रयास संभव हुए, किंतु जेतेबेले पार्थक्य संपूर्ण लुप्त हुए सेतेबेले आउ मोर विचार बा उपासनार अवकाश रहे नहीं। सुतरां ठीक ज्ञान हेले तथा समाधिस्थ हेले अहं रूपक छाया रहे नहीं। तापरे पुणी कहउछन्ति ठीक ज्ञान हेबा परे जदि अहं रहे ताहेले जानिब ताहा विद्यार मु भक्तिर मु दास मु, ताहा अविद्यार मु नुहे। एहा एथिपाई कहिबाकु हेला जे जदि संपूर्ण रूपे अहं लय हो जाए ताहले जेपरि ठाकुरंकर अन्य दृष्टांत अछि, लुणर कंढेई समुद्र मापिबाकु जाइथिला, समुद्र मापिबाकु जाई ताहा सहित एक होइगला, सेतेबेले किए खबर देब? आमे निजर स्वरूप ब्रह्म को जानिया पाई विचार करुछु। विचार करू करू आमर जो मुत्व छाया रूपरे थिला ज्ञानर आलोक द्वारा ताहा निश्चिन्न होइगला। तेबे जीवन्मुक्त पुरुषंकर जो विद्यार मु भक्तिर मु दास मु थाए ताहा सत्य को आवृत करे नाही। सही मु भितर देई तत्व अनावृत तथा अविकृत भावरे प्रतिभात हुए। वर्तमान काहार ज्ञान होइछि कि नाही ताहार परीक्षा होछि, तार अहंकार अछि कि नाही। जे पर्यंत मु ज्ञानी बोली अभिमान अछि
ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ହୋଇନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ସେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିର କସରତ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି, ଏହା କହିଲେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ। ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ନାହଂ ମନ୍ୟେ ସୁବେଦେତି ନ ବେଦେତି ବେଦଚ ଅଭିଜ୍ଞାତଂ ବିଜାନତଂ ବିଜ୍ଞାତଂ ଅଭିଜାନତମ୍। ମୁଁ ଏପରି ମନେ କରୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଜାଣେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ କରେ ନାହିଁ। ଯିଏ କେହି କହିପାରେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ, ଯିଏ କହୁଛି ଜାଣେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଯାଏ। ଏହି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମୁତ୍ୱର ଲୟ ହୁଏ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅସଲ ଜ୍ଞାନ। ସୁତରାଂ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଥିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ କିପରି ହେବେ? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସମାଧି ନହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମାଧି ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଅହଂ ରହେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ହେବା ପରେ ଯଦି କାହାର ଅହଂ ଥାଏ, ତାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଦୁଇଟି ହିଁ ମାର୍ଗ। ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ତେଜମୟ, ଭକ୍ତଙ୍କର ରସମୟ। ଏହି କଥାଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଆଶଙ୍କା ହୁଏ ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚରମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏହା ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚରମ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୟ ହୁଏ, ଯେପରି ଜଳବିନ୍ଦୁ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି ସହିତ ମିଶି ଏକ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଆମର ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିରେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ ଥାଏ, ତାହା ଅବିଦ୍ୟାର ମୁଁ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାର ମୁଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଏହି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ। ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇ ହୁଏ। କେବଳ ଅନୁଭବର ତାରତମ୍ୟ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏକ ହିଁ ବସ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟାନୁଭୂତି ରସବୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରସ ସ୍ୱରୂପ କହନ୍ତି। ରସ ବୈସ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ରସ। ଯାହା ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ରସ କୁହାଯାଏ। ରସ୍ୟତେ ଆସ୍ୱାଦ୍ୟତ ଇତି ରସଃ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ସମାଧ୍ୟାୟୀ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିରସ, ତାଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଭକ୍ତି ଦେଇ ସରସ କରିବୁ। ଠାକୁର ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛି ରେ? ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ସଦାସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି ରସ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ନିରସ। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିର ଅଭାବ। ଭଗବାନ ଏକ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଭାବରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆସ୍ୱାଦନର ମାତ୍ରାର ତାରତମ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ଅନୁଭୂତି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଭବନାଥ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଦେବୀ ସବୁ କଚ୍ କଚ୍ କରି ମାରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଭବନାଥଙ୍କ ପରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଅନେକଙ୍କର ମନରେ ଉଠେ। ଚଣ୍ଡୀରେ ଦେବୀ ଆମମାନଙ୍କର ମାତୃରୂପା। ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ସର୍ବଭୂତରେ ଯିଏ ମାତୃ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ମା ପୁଣି କଚ୍ କଚ୍ କରି ଅସୁର ମାରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଠାକୁର ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଲୀଳା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ସବୁ କିଛି ହିଁ ମାୟା। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମାୟା, ତାଙ୍କର ସଂହାର ମଧ୍ୟ ମାୟା।
ମାୟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ରୂପକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ ଯେ ଅସୁରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ସୁତରାଂ ଅସୁର ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂହାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ'ଣ ଆମେମାନେ ରୂପକ ବୋଲି ଭାବିବୁ? ତାହା ତ ଭାବୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମାୟା। କାହାକୁ ସେ ମାରୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ମାରୁଛି ସେ ଯାହା, ପୁଣି ଯାହାକୁ ମାରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା। ସେ ନିଜ ମାୟା ପ୍ରଭାବରେ ହନ୍ତା ଏବଂ ନିଜେ ହିଁ ହତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ହିଁ ହନନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ନିଜେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଯେପରି କଙ୍କିର ପଛରେ କାଠି ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାମ, ତୁମେ ନିଜର ଦୁର୍ଗତି ନିଜେ କରିଛ। ଅଥବା ସେହି ସାଧୁର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯିଏ ମୋତେ ମାରିଥିଲେ ସେ ହିଁ ମୋତେ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଘଟୁଛି ସବୁ କିଛି ହିଁ ଏକ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କହୁଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେବେଳେ କହୁଛୁ କାଳି କରାଳି ନିର୍ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ, କେତେବେଳେ ଅବା କହୁଛୁ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ଦୟାମୟୀ। ଉଭୟ ବିଶେଷଣ ହିଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପୁଣି ଯଦି ସମସ୍ତ ଲୀଳାର ଅତୀତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ସେ ଦୟାମୟୀ ନୁହନ୍ତି, ନିଷ୍ଠୁରା ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସେତେବେଳେ ଏସବୁର ଅତୀତ, ନିର୍ଗୁଣ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମରୂପ, ଯେଉଁ ରୂପ ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ ବସ୍ତୁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁ ଏହି ଜଗତ ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ଜଗତ ରୂପକ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟର କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଏହି ଲୀଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲୀଳାର ଅତୀତ ସେହି ନିତ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସୁତରାଂ ଯେତେ ସବୁ ସାଧନା, ଉପାସନା ଓ ବିଚାର ଆଦି ରହିଛି ସେସବୁ ଲୀଳାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହି ଲୀଳାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝାଯାଏ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୀଳାରୁ ନିତ୍ୟ, ପୁଣି ନିତ୍ୟରୁ ଲୀଳା। ଏହି ଲୀଳା ଦେଖି ଦେଖି ଯାହାଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତାପରେ ପଛକୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଯିଏ ନିତ୍ୟ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ବହୁ ରୂପରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ବେଦରେ, ପୁରାଣରେ ଏହି କଥା ବାରମ୍ବାର ନାନା ଭାଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଉପନିଷଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହୋଇଛି କେତୋଟି ଦେବତା? ଉତ୍ତରରେ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି 33,3300, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହୁ 33 କୋଟି ଦେବତା। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କେତୋଟି ଦେବତା? ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି 33ଟି। ଯେତେ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଉତ୍ତରରେ କ୍ରମେ ସଂଖ୍ୟା କମି ଆସୁଛି। ସର୍ବଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି 1 କିପରି ଅନେକ ହେଲେ? କିପରି ଅନେକ ହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି କାରଣଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେପରି ଆମେମାନେ କ୍ଷୀରରେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଦହି ବା କିଛି ଖଟା ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଉ ତେବେ ଛେନା ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାହା କାରଣ ସହିତ ମିଶି ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଜଗତର ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନେକ ବିଚିତ୍ର ରୂପ ନେବାକୁ ହୁଏ ତାହାର କାରଣଟା କ'ଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ବାହାରେ ରହିବ? ତାହା ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସୃଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବାହାରର କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଏହି ବିକୃତି ଆଣିଛି। ଏ କଥା ଆମେମାନେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁ? ଆମେମାନେ କହୁ ଏହା ମାୟା। ସେ ଏକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ, ଅନେକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକ। ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ବିଭ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ରୂପେ, ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ରୂପେ ଦେଖୁଛୁ। ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ ଯଦି ତାହାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ
ତାହାକୁ ମାୟା କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ବାଜିକର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବର ଟାକୁଆ ଆଣି ପୋତିଲା, ସେଥିରୁ ଗଛ ହେଲା, ଫଳ ହେଲା, ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ଯେଉଁ ଟାକୁଆରୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗଛ ହେଲା, ତାହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେହି ଗଛଟା ରୁହନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବାଜିକର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଗଛଟା ରହେ, ତାପରେ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ମାୟା। ଗଛଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପୁଣି ଅସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏକରୁ ସେ ଅନେକ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ରୂପରେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ସୁତରାଂ ଏହାକୁ ଆମେମାନେ ମାୟା କହୁ। ମାୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଯାହା ନୁହେଁ ସେହିପରି ତାହାର ପ୍ରତୀତି ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ସୁତରାଂ ସେ ହିଁ ବିଚିତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହୁ ଏହା ମାୟା। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ବିଚିତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରର ଅଂଶଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଧାନ। ଗିରିଶଙ୍କ ଗୃହ। ଠାକୁରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଠାକୁରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଖବର ନେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଖାଇବା ନ ହେଉଣୁ ଠାକୁରେ ନିଜ ପତ୍ରରୁ ଖାଇବା ନେଇ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର, ତୁ ଏହା ଖା। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଏତେଟା ଭଲ ପାଇବା, ଏହା କ'ଣ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷପାତିତ୍ୱ? କେହି କେହି ଏଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଠାକୁରେ ସେଥିରେ ଦୋଷ ଧରୁନଥିଲେ, ହସୁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ହସ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧାରଣା କରିବା ପରି ଆଧାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଧାର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ କରୁଣା ଆଧାର ଭିତରେ ଭରି ନେଉ। ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଧରେ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ନିଜେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ସେରିକିଆ ଘୋଡ଼ାରେ କ'ଣ 5 ସେର କ୍ଷୀର ଧରିବ? ଆମମାନଙ୍କ ଆଧାର ଯେଉଁ ମାପର ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆମେ ସେହି ପରିମାଣରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ସେ ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନେହର ସ୍ରୋତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଧାର ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ବେଶୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଭଲ ପାଇବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ନିଜର ଆଧାରକୁ ସେହିପରି ବଡ଼ କରିନେବାକୁ ହୁଏ। ତାହା ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଅକାତରରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ବତାସ ତ ବହୁଛି, ତୁ ପାଲ ଟେକି ଦେନା। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଟିକକ ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହନ୍ତି, ଆମେମାନେ ହିଁ ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧୃତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।